Hello students, you know that we are going through the poem The Inchcape Rock. This is our third poem. In the last 2 or 3 lectures, we have covered some stanzas of the poem. You know that the poem opens with the description that there was no movement in the air and the sea. So the ship was motionless, its keel was also in balance. The waves of the ocean flowed over the Inchcape Rock smoothly without creating sound of the warning bell. The waves were not rising up high. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock to save the lives of the sailors. It floated on a buoy in the storm and moved, producing the warning sound of the sailors to avert the danger of the shipwrecks. The mariners approaching there would have the warning bell and understand the danger of the hidden rock. Thus, they would bless the abbot of the Aberbrothock. The sun was shining brightly. The day was joyful. All the creatures and the seabirds were also joyous and screaming to express their happiness. Sir Ralph stood on the deck of his ship. He fixed his eye on the dark spot of the Inchcape bell, which was tied to the buoy. The rower, Sir Ralph, felt cheerful. He whistled and sang joyfully, but his joy was not pure. It got generated from his wickedness. Something devilish was in his mind. Then he ordered his men to take out the boat towards the Inchcape Rock. He wanted to annoy the abbot. The boatmen rowed the boat to the Inchcape Rock. Sir Ralph bent down from his boat and cut the rope of the bell. The bell sank down deep in the ocean, producing gurgling sound. These things we have discussed in last 2 lectures. Now the remaining poem. Look the page number 106, the first stanza. Sir Ralph the rower sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plunder's store, he steers his course for Scotland's shore. What is given here in this stanza? Sir Ralph the rower. कोण होता? तर तो एक समुद्री लुटेरो. सेल्ड अवे म्हणजे बराच काळ तो त्या समुद्रावरून त्यानं भटकंती केली. बरेचसे जहाज त्यानं लुटले. ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे. स्कोर्ड मीन्स ट्रॅव्हल्ड फ्रीली, एनर्जेटिकली फॉर शिप्स टू रोब. बऱ्याचशा जहाजावर त्याने चोरी केली आणि अशा पद्धतीनं तो फ्रीली त्या समुद्रावरून फिरत राहिला. बराच काळ तो फिरत राहिला. अँड नाऊ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर. अँड नाऊ ग्रोन रिच. आता मात्र तो कसा बनलाय? तो आता श्रीमंत झालेला आहे. का तर बऱ्याच त्याने जहाज लुटून तो श्रीमंत झालेला आहे. विथ प्लंडर स्टोर. प्लंडर स्टोर मीन्स बिग अमाऊंट ऑफ लुटेड वेल्थ. खूप सारी संपत्ती त्याने ते जमा केलेली आणि त्यामुळं तो श्रीमंत झालाय.
he steers his course for Scotland shore. Then he steers means directs the course of the ship. आता मात्र त्यानं त्याच्या जहाजाला मार्ग दाखवलेला होता कुणीकडे? फॉर स्कॉटलँड शोर, स्कॉटलँडच्या किनाऱ्याकडे. आता मात्र त्यानं त्याच्या जहाजाला मार्ग दाखवलेला होता. काय आपण अभ्यासलं? विथ विक्ड प्लेजर he said that the sailors would not bless the abbot henceforth. Sir Ralph sailed away. He was a pirate. He looted the ships for the valuables and became a rich person. One day he was on his way to Scotland shore. Okay. Now see there. So thick a haze overspreads the sky. They cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. See the line. So thick, ghandat, that. A haze means thin mist, that dhukka. So thick a haze overspreads the sky. काय झालंय त्या आकाशामध्ये? ओव्हर स्प्रेड्स म्हणजे पसरलेला आहे. काय पसरलंय? घनदाट असं धुकं पसरलंय. आता तो परत निघालाय स्कॉटलँडच्या शोरकडे आणि जात असताना काय झालंय तर घनदाट असं धुकं पसरलंय. कशामध्ये? त्याच्या डोक्यावरचं जे स्काय आहे त्यामध्ये घनदाट असं धुकंच पसरलंय. दे कॅन नॉट सी द सन ऑन हाय. ओके, दे आर अनेबल टू सी द सन ड्यू टू दॅट ओव्हरस्प्रेडेड मिस्ट. आणि त्या मिस्ट पसरल्यामुळं ते सूर्य देखील पाहू शकत नाहीत. असं घनदाट असं धुकं पसरलंय. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे. आणि विंड वारा काय करतोय? ब्लोन म्हणजेच वाहतोय. ब्लोन a gale all day. A gale means वादळ. The wind hath blown a gale all day. आणि दिवसभर ते वादळी वातावरण त्या समुद्रावर आहे. At evening it hath died away. आणि सायंकाळच्या वेळेला at evening it hath means it has died away. आणि संध्याकाळच्या वेळेला ते कमी झालेलं आहे. काय पाहिलं आपण? एके दिवशी तो स्कॉटलंडच्या किनाऱ्याकडे समुद्र प्रवास करत आला. त्याला आणि त्याच्या सोबत असणाऱ्या लोकांना घनदाट धुक्यामुळे सूर्य दिसत नव्हता. सोसाट्याचा वारा वाहत होता. डेकवर उभ्या असलेल्या सर राल्फला जमीन दृष्टिक्षेपात दिसत नव्हती. त्याला त्याचे ठिकाणी सांगता येत नव्हते. राईट, हे पाहिलं आपण. ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड. सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. क्वेथ सर राल्फ इट विल बी लाइटर सून. फॉर देर इज द डाउन ऑफ द रायझिंग मून. सी वॉट इज गिवन. ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड. आता मात्र रोवर कुठं आलाय? डेकवर आलाय. म्हणजे त्या जहाजाच्या त्या सरफेसवर आलेला आहे, त्या मजल्यावर आलाय तो. ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड. सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. ओके, अँड द मिस्ट इज सो डार्क सो दे वेर अनेबल टू सी द लँड. Quoth Sir Ralph, quoth means said. Sir Ralph said, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Sir Ralph काय म्हणतो की हे कमी होईल सर्व. पण कधी कमी होईल? For there is the dawn. Dawn म्हणजे सुरुवात. Of the rising moon. चंद्र ज्यावेळेस निघेल त्यावेळेस काय होईल? हे सर्व कमी होईल. अशा पद्धतीनं त्यानं सर्वांना सांगितलं.
Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. पहा या ठिकाणी तो त्या बोटीवरचा एक जण काय म्हणतोय, कान्स्ट हियर मीन्स आय कॅन नॉट हियर, मी ऐकत नाही, ऐकत येत नाहीये, आम्हाला ऐकू येत नाहीये. द ब्रेकर्स रोर, काय करत आहेत, इथल्या लाटा रोरिंग आवाज करत आहे आणि त्यामुळं आम्हाला काहीच ऐकू येत नाहीये. फॉर मेथिंग्स, मेथिंग्स मीन्स इट सीम्स टू मी, मला असं वाटतं, आय थिंक, इट्स मिनिंग इज आय थिंक. मेथिंग्स मीन्स आय थिंक वी शुड बी नियर द शोर, आपण किनाऱ्याच्या कडेला असायला पाहिजे होतं. आय थिंक नाऊ वेअर वी आर आय कॅन नॉट टेल, पण आता आपण कुठे आहोत हे आता मी सांगू शकत नाही, असं त्यापैकी एक जण म्हणतोय. बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल, पण जर या ठिकाणी इंचकेप बेल असती तर ते आपल्याला समजलं असतं. अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी वाटतं. दे हिअर नो साऊंड, द स्वेल इट स्ट्रॉंग, दो द विंड हॅथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉंग, टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक, ओ ख्रिस्ट इट इज द इंचकेप रॉक. आता पुढे काय झालंय, दे हिअर नो साऊंड म्हणजे त्यांना कुठलाच आवाज आता ऐकू येत नाहीये. द स्वेल इज स्ट्रॉंग, स्वेल मीन्स म्हणजेच समुद्राला आलेली भरती. द स्वेल समुद्र आलेली भरती. द स्वेल इज स्ट्रॉंग, समुद्र आलेली भरती कशी आहे, स्ट्रॉंग आहे, काहीच ऐकू येत नाही. दो द विंड हॅज फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉंग, आणि काय होईल, ज्यावेळेस वारा कमी होईल त्यावेळेस दे ड्रिफ्ट अलॉंग. ड्रिफ्ट मीन्स मूव स्लोली, आणि ज्यावेळेस वारा कमी होईल त्यावेळेस ते हळू पुढे जातील. टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ ए शिवरिंग शॉक, आणि काय झालं, स्ट्राइक म्हणजे तडाखा बसला, विथ अ शिवरिंग शॉक, अंगावर थरथर थरथरी भडेल असा शॉक त्या ठिकाणी झाला. ओ ख्रिस्ट इट इज द इंचकेप रॉक, आणि काय म्हणाले सर्वजण, ओ ख्रिस्ट, अरे देवा, इट इज द इंचकेप रॉक, आपलं जहाज इंचकेप रॉकला धडकलं. सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेअर, ही कर्स हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर, द वेव्स रश इन एव्हरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड. काय झालं पहा, सर राल्फ द रोवर या व्यक्तीनं त्या ठिकाणी उभी केलेली धोक्याची घंटा, ती इंचकेप बेल तोडून टाकली होती. नंतर तो यानं समुद्रावर बरीचशी संपत्ती मिळवली आणि तो घेऊन घराकडे जात होता, आणि जात असताना अशी कंडिशन आली की त्या ठिकाणी जवळचं दिसत नव्हतं, आणि मग एवढं घनदाट धुक्क होतं. त्यावेळेस त्यांना जाणवलं की इथं जर ते इंचकेप बेल असती तर कदाचित आपल्याला तो इशारा समजला असता, पण यांनीच काय केली होती, ती इंचकेप बेल तोडलेली होते, आणि त्याचा परिणाम काय झाला, त्यांचंच जहाज त्या इंचकेप बेलवर परतत असताना धडकलं आणि सगळं काही नष्ट झाल्यासारखं झालं. सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेअर, आता त्याचं जहाज बुडत होतं, आणि सर राल्फ द रोवर तो त्याचे केस धरून टोर म्हणजेच ओढत होता. ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर, कर्स्ड म्हणजे शाप देणे, तो त्याच्या निराशेमध्ये, तो त्याच्या या निराश गोष्टीमध्ये तो स्वतःलाच दोष देत होता. द वेव्स रश इन एव्हरी साइड, आता मात्र लाटा चहूकडून मध्ये येत होत्या. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड, आणि आता जहाज खाली बुडत होतं.
जहाज बुडत होतं. सर राल्फ द रोवर स्वतःच्याच नशिबाला दूषण देत होता. मी काय केलं, मी जर इंचकेप बेल तोडली नसती तर मी इथं वाचलो असतो, आम्ही वाचलो असतो, पण माझ्याच हाताने ह्या सगळ्या गोष्टी घडून आल्या असं तो म्हणतोय आणि स्वतःलाच कर्स देतोय. बट इव्हन इन हिज डाईंग फिअर वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his nail. See here what is given. But even in his dying fear, आता मात्र तो बुडतोय आणि आता लवकरच तो मरणार आहे. त्यावेळेस त्या मरण्याच्या भीतीमध्ये वन ड्रेडफुल साऊंड म्हणजेच एक भीतीदायक असा आवाज कुड हिअर द रोवर हिअर, त्या रोवरनं एक आवाज ऐकला. कसा आहे आवाज? ड्रेडफुल म्हणजे भयानक आवाज आहे तो. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल, आणि तो आवाज कशाचा आहे? ॲज इफ, जसं काय इंचकेप बेल वाजते असा तो साऊंड आहे. तो मात्र समुद्रामध्ये बुडतोय आणि इंचकेप बेलचा साऊंड त्याला ऐकू येतोय. इंचकेप बेल तिथं नाहीये परंतु ती ऐकू येत आहे असं त्याला जाणवत आहे. का तर त्याच्याच हाताने ती इंचकेप बेल त्यानं तोडून टाकली होती. बरोबर, इंचकेप बेल जर असती तर कदाचित तो वाचला असता, पण नाही. द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. आता मात्र डेव्हिल बिलो, बिलो खाली, डेव्हिल यमदूत. आता यमदूत काय करत होता खाली त्या ठिकाणी? वॉज रिंगिंग द नील, म्हणजेच मृत्यू घंटा. नील म्हणजेच मृत्यू घंटा. तो डेव्हिल म्हणजेच यमदूत त्याच्या बाबतीत आता मृत्यू घंटा तिथं वाजवत होता. अशा पद्धतीनं रॉबर्ट साऊदीनं ही पोयम बॅलेडच्या स्वरूपामध्ये आपल्यासमोर मांडलेली आहे. इट इज व्हेरी इझी पोयम and this poem tells the story and it can be dramatic, funny or romantic. The whole poem is covered. What do you get from this poem? See, we have to discuss here, we have to think about it. What do we get from this poem? We get that if one do wrong things will meet with due punishment. The person who digs a ditch for others also falls himself in it. एखादा व्यक्ती दुसऱ्याला बुडवण्यासाठी जर खड्डा खोदत असेल तर तोच त्या खड्ड्यामध्ये पडत असतो. अशा पद्धतीने दिलाय. आपण आपल्या मनामध्ये दूषित विचार ठेवून दुसऱ्याचं वाईट होईल अशा भावनेनं जर आपण विचार करत असाल तर तीच टर्न आपल्यावर येऊ शकते असं या ठिकाणी सांगितलंय. दिस स्टोरी इज फुल विथ मॉरल. वाईल लिव्हिंग द लाईफ वी शुड नॉट थिंक evil way about others. We should always honestly work hard and with pure mind we have to behave with others. We should be free from jealousy, hatred, etc. We should always think purely and we should always do something better for others. Our life is the gift that is given to us to do something good for the others, not for ourselves. These things are discussed in this poem. It is very impressive poem, very simple poem is given here, correct? Okay, now in the next lecture we have to discuss
the activities that are given on page number 107. We should stop here. Thank you very much.